ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲਮੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, मैं बतौर पार्टी प्रधान और बतौर विरोधी पार्टी असी ये देख रहे हैं कि तमाशा की बन गया, गवर्नमेंट का तमाशा। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनती, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनती, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनती, रंधावे दी सिद्धू नाल नहीं बनती, ते सिद्धू दी किसी नाल भी नहीं बनती। और सारे ही जाने किसी न किसी कमेटी के प्रधान ने। जाखड़ कैंपेन कमेटी का प्रधान है, ਉਹਦੇ अंडर चन्नी ते सिद्धू आउंदे ने। उत्थे जदों लड़ाई हुंदी है तां ਇਹ कह के मीटिंग खत्म होंदी है, कोई गल नहीं, कल नूं मैं अपने वाली प्रधानगी वाली मीटिंग बुलाऊं, तैनूं उत्थे देखूंगा। अगले दिन वो बुला लैंदा है, ਉਹਦੇ अंडर चन्नी ते जाखड़ आउंदे ने। जदों उत्थे लड़ाई हुंदी है वो कहंदा कोई गल नहीं, एक कमेटी दा मैं भी प्रधान हाँ, तुहानूं मैं देखूं परसों नूं। वो उत्थे बुला लैंदे ने, उत्थे लड़ाई हुंदी है तां प्रताप बाजवा कहंदा मैनीफेस्टो तां मैथों लिखाउणा है, तुहानूं चारां पंजां नूं मैं देखूं। जदों उत्थे लड़ाई हुंदी है ਤਾਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾऊं। ਆ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ 5 ਸਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੜੀ ਸਿਆਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਚੰਨੀ ਕੋਲੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਏ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੱਚਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। पोस्टर लाते सारे पंजाब 36,000 मुलाजम पक्के कीते। 36 गणाओ जी, 1000 छड्डो, 36। मतलब सर्कस बन गई पंजाब दी जिहड़ी गौरमेंट है। ते इहो जिहे माहौल दे विच लोक जिहड़े ने वो अपने आप नूं लावारस, अपने आप नूं किते ना किते हाशिए ते महसूस कर रहे हैं। देखो नवजोत सिंह सिद्धू जिथे रैली करन जांदे ने टिकटां वंडदे आ, वो नाल दी नाल कह दिंदे आ लै भी इत्थों तां फिर आ होऊगा। वो मोढे ते हत्थ धर के टिकटां वंडण लग गए। चन्नी साहब जिथे जांदे वो आपदे कोटे दीयां टिकटां वंडदे आ। सिद्धू साहब फतेह जंग बाजवा नूं 10,000 ते जिताया है कादियां तो, भी 10,000 ते जितूगा तो फिर मैं धन्नवाद रैली करना आऊँगा। अगले दिन उन्होंने भरा प्रताप बाजवा सोनिया गांधी तो चिट्ठी लै कहते टिकट तो मैनू मिली है, मेरे भरा का जो मर्जी परमात्मा आप ही करूगा। सो इहो जिहे माहौल दे विच की ये मंग सकते लोगों तो कि सानू 5 साल होर दे दो? इन्हां तो ये 80-90 दिन इकट्ठे नहीं रह सके। 80-90 दिन सिर्फ 2 AG बदलते, 2 DG बदलते, रातों रात सोता साहब गए, अज चट्टोपाध्याय आ गए। मतलब कोई पता ही नहीं कि की हो रहा है। तो इहो जिहे माहौल च ये बच्चों के फ्यूचर दीयां गल्लां जां नौजवानों नूं रोज़गार देण दीयां गल्लां जां इलाज दीयां गल्लां जां वधिया स्कूल जां हस्पताल दीयां गल्लां कर सकदे? कौन करूगा इन्हां चों? चन्नी साहब तां हुण कल गुरदासपुर की होया, चन्नी साहब गए 12 बजे, रैली सी, लोग नहीं आए तो वापस आना पै गया। मैं कहा जी हुण इत्थे बड़ा वधिया ग्राउंड सीगा,
ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਆ, 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਿਆ, 3-3 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਹਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਫਤਵਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 51,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲਤਾ, ਬੱਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੱਡਾਂ ਲੀਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਟਰੱਕ ਲਾਤੇ ਮੂਹਰੇ। ਜੇ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲਗੋਟੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਵਭਾਰਤ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਰਾੜ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲੂਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ
ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੱਡਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ NOC ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬਦਲਤਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ AGP ਬਦਲਤੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ DGP ਵੀ ਬਦਲਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗੂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਛੱਡਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਹਰ MLA MP MLA ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੰਨੇ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੰਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋ लेने। डीजीपी का बदला जाना, आप मतलब ठीक है, सरकार की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में पहले एडवोकेट जनरल साहब बदल दिए गए, अब डीजीपी को रातों रात बदल दिया गया, और कई अफसर, ये खुली चिट्ठी लीक हो रही है, इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं पर, वो नेता किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन उन पर मुकदमे दर्ज करें वो गलत है। तो आपको लगता नहीं ये सिर्फ इस तरह से सिद्धू के दबाव में सब सारे फैसले लिए जा रहे हैं? दिखावा है, दिखावा है। अब क्या टाइम कौन सा रह गया? पहली बात तो चट्टोपाध्याय साहब का नाम ही नहीं गया पैनल में, जो पैनल में नाम गए हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को ये पोस्ट जो है खाली हुई थी। रूल्स कहते हैं कि 6 महीने, कम से कम 6 महीने के बाद जिनकी रिटायरमेंट है वो जा सकते हैं। उसको वो इस गाइडलाइन को वो पूरा नहीं करते। 31 मार्च को उनकी रिटायरमेंट है। नेक्स्ट जैसे ही कोड लगा 1 घंटे में डीजीपी बदला जाएगा पंजाब का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है 31 मई से जिसकी पहले रिटायरमेंट है वो ऐसी पोस्ट पर नहीं रह सकता। 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, तो 15 दिन के लिए एक नाम हो गया, एक्स डीजीपी बन जाएंगे। अच्छा बोलने में है जी। देखो ये तो कांग्रेस को पता है, सिद्धू को अगर सेटिस्फाई कर ले कांग्रेस तो उनके कुछ दिन अच्छे आ सकते हैं। वैसे जमान साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, नवजोत सिंह सिद्धू साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई भी सवाल उनसे पूछा जाए तो वो सवाल लेते ही नहीं, अपनी बात आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं। तो इसका मतलब उनके पास जवाब है नहीं ना। फिर उनको लगता है कि मैं सवालों के जवाब कैसे दूंगा। तो मैं इसीलिए आपके लिए ओपन बुक की तरह हूं, खुली किताब की तरह हूं। पूछो कौन सा सवाल पूछते हो, जितनी देर आपके सवाल खत्म नहीं होते हम यहाँ बैठे हैं। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ? 0। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟਾਰ ਕੰਪੇਨਰ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਪ ਕਰੋ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, 5 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਾਟਐਵਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਿਮਕਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪਊ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬੰਦਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਤੋਂ 20 ਕਰ ਲਓ, 20 ਤੋਂ 25 ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 25 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਏ? ਕਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ? ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐ ਕੱਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਫੜ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ, राजनीति और अच्छी होगी। और हरियाणा के नेता हैं, चन्नी साहब हरियाणा के नेता हैं, पंजाब में राजनीति की बात कह रहे हैं, जबकि पंजाब के किसान संगठन कह चुके हैं जी हम तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते और उनको साइडलाइन भी कर दिया गया। देखो, इसमें मैं यही कहूंगा कि हर एक को हक है, डेमोक्रेटिक राइट है कि वो कहीं पे जाके भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन आगे तो फिर पब्लिक ने बताना ना। इसमें तो मैं कह नहीं सकता कि वो हरियाणा वाले पंजाब क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, गल यह है कि 5 SIT बह गई, 5 सीटां इस गल ते किसी का कोई सीटा नहीं निकलिया, बेसिट्टा सीटां जड़ियां रखी। हुण दिन किन्ने रह गए जी? एनी टाइम हो सकता है आ तुहाडी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने तो बाद ही कोड लग जाए। जिस दिन इलैक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, दैट मीनस इलैक्शन कोड। फिर कुछ नहीं होना। फिर ये बहाने ने भी पैसे तो असीं पाते सी विकास वास्ते पर कोड आ गया जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ AG ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੋਂ ਨ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵੀ ਆਪ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਡਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਸ ਬਣਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, 3 ਦਿਨ ਪੌਣਾ ਪੰਜਾਬ 75% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ETT ਵਾਲੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਟੇਟ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੀਰੋ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ASI ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, BJP ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ BJP ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। MCD ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਫੈਕਟ ਤੇ ਫੈਕਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। MCD ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਝੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੁਲ ਦੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੁੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤਾ ਹੋਊ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਆਪਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ।